कांडा गोबिंद कांडा भी कोई कोई दुश्मनी है। बंदे साडे सारे ने मारे ने। हुण मैं फिर कई मेरी गल तो गुस्सा कर जाणगे जे मैं इन्हां दे नाम लैण लग जा। कसर साडे नाल किसे नहीं गुजारी है। नियत भी मुकदमे दर्ज कीते ने, किसे नूं हथ ना लाए। अपने मुकदमे वापस ले ले। असीं शराफत नाल कह रहे हैं, साडी सरकार नूं चेतावनी भी है भी जिन्ने मुकदमे दर्ज कीते ने चुप करके वापस ले ले। जा बंदे इकट्ठे हो के ਉਹਦੇ घर जाओ कि भी भरा असीं देश वास्ते तेरे तो वोट मंग रहे हैं। तुसीं बीजेपी नूं वोट ना पाया जे, भावें किसी नूं पा जाए, भावें गधे नूं भी पा लिया जे। अज असीं तुहाडे कोल बेनती लैके आए। तुसीं पहला अंदोलन दे विच बहुत सहयोग कर रहे हो, बहुत हिस्सा ले रहे हो। किन्ने तुहाडे ते मुकदमे भी दर्ज हो गए ने, बहुत कुछ होया है। ते असीं तुहाडे कोल अज जिहड़ी बेनती लैके आए हां, वो बेनती ये है भी अंदोलन दे अलग अलग पड़ाव ने। अंदोलन कई तरह का हुंदा है, सब तरह का तुसीं लड़ रहे हो 11 महीनों तो। पर आ जिहड़ा इलैक्शन है, आ भी अंदोलन का एक हिस्सा है। हिस्सा इस करके है कि भी सब इलैक्शन जिहड़ा हुंदा है वो सरकार आम तौर पर जित जाती है। आम तौर पर इलैक्शन जित जाती है क्योंकि जिहड़े व्यापारी हुंदे ने, दुकानां वाले हुंदे ने, उन्हां ते सरकार दा दबाव हुंदा है। जिहड़े नौकरी वाले हुंदे ने इलाके दे, उन्हां ते सरकार दा दबाव हुंदा है। जिहड़े सरपंच हुंदे ने, उन्हां ते सरकार दा दबाव हुंदा है। थोड़ी पिछों आवाज आ रही है, मैं बेनती करांगा कि थोड़ी जी आवाज ना आए। ते इस करके आम तौर पर सरकार दा यह मन्निया जाता है भी जिहड़ी सरकार सब इलैक्शन हार जे, ਇਹਦਾ मतलब यह है कि उस सरकार की रेपूटेशन गई। ਇਹਦਾ मतलब यह निकलता है कि लोग उस सरकार को पसंद नहीं करते। ते नैतिकता यह हुंदी है, नैतिकता यह मन्नी जाती है भी इलैक्शन हार, सब इलैक्शन हारन तो बाद सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसे इन्हें शरीफ तो है नहीं, इन्हें कोल नैतिकता भी है नहीं, पर एक इशारा देश के अगे जरूर जाएगा जे इन्हां कोल वोट पए ही ना। तो एक इशारा देश को बहुत चंगा जाएगा भी बीजेपी का जिहड़ा ग्राफ है वो इन्ना डाउन हो गया, इन्ना गिर चुकिया है कि सब इलैक्शन भी सरकार हार गई है, या सब इलैक्शन दे विच बहुत घट वोट पई है। ते असीं ये नहीं कहते कि पहले वाले बड़े चंगे ने, जिहड़े दूजे बराबर च खड़े ने बड़े चंगे ने। हुण मैं जे उन्हां दे जिक्र करांगा फिर बड़ा गलत हो जाएगा। मैं वो नहीं कहता, मैं किसी की ना बुराई कर रहा ना। साडी कोई ये भी नहीं है भी कोई गोपाल जिहड़ा ये खड़ा है की ना इहदा कांडा गोबिंद कांडा भी कोई इहदे नाल कोई दुश्मनी है। असीं ये नहीं कहते भी कोई साडी इहदे नाल दुश्मनी है या बाकियां नाल कोई बड़ी मित्रता है, वो कुछ नहीं है। असीं ते अपने अंदोलन नूं देखना है। साडे वास्ते पहला समाज है, पहला देश है। अपनियां गल्लां तो साडियां बाद च चलदियां रहणियां ने, पर पहला समाज है, पहला देश है। आपां जिहड़ा अंदोलन लड़ रहे हैं, ये किसानां दा अंदोलन भी नहीं है, ये सारे मानवता दा अंदोलन है। जिहड़े कानून बनाए ने, इन्हां कानूनां दे नाल पूरा एग्रो बिजनेस कंपनियां कोल जाएगा। उहदे जिहड़ा पैदा करने वाले ने उन्हां नूं नुकसान, जिहड़े इहदा बिजनेस करने वाले ने, आड़ती ने, दुकानदार ने, उहदे च जिहड़े व्यापारी ने, जिहड़े खाद बीज की दुकानां वाले ने, उन्हां सारिਆਂ ਦਾ कारोबार खो के ले जाणगे। पूरी खेती वो कंपनियां दे हवाले होएगी। धक्के नाल 2004 दे विच ब्रॉलर दे विच कंपनी आईयां ने, ब्रॉलर जिहड़ा मुर्गा हुंदा है
ਤੇ ਅੱਜ 95% ਕਾਰੋਬਾਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰੌਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ लैंड बैंक बनाता है। जिन्नियां जमीना पंचायती कह लो, जिन्नियां जमीना मुश्तरके खातियां वाली कह लो, मुश्तरके खातियां जिन्होंने शामलात बोलते हैं वो कह लो, ते जिन्नी फालतू पई जमीन है या जिन्हें बेचनी है वो भी सरकार खरीदेगी। अगे वास्ते जिन्हें जमीन बेचनी है किला अद्धा किला 2 किले वो सारे सरकार खरीदेगी ते बाद च उन्होंने इकट्ठा करेगी। 1000 किले दे 2000 किले दे 5000 किले का प्लाट बनाएगी। वो कंपनियां तो खेती शुरू करा रहे हैं। लैंड बैंक बनाता है हरियाणा सरकार ने ते ये बहुत छेती इस ते काम शुरू हो जाएगा। ਹੁਣ पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰ ਆਇਆ कि नहीं आया कि ਲੈਟਰ हरियाणा सरकार ने ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਫालतू ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਸਰਪਲਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਸੇਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਜ ਅਡਾਨੀ 250 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੇਗਾ। ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ। ਪਿੱਛੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਹਟਾਈ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਆਏ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰਪੋਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕਸਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਬਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਏਲਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਈ ਹਥਕੰਡੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ।
कई साडे भरा पेग पूग लाते ने, जे कोई पेटी पुट्टी लैके अज धर लिया जे भावें जमा कर लिया जे महीने की, तो वोट के अंदर जाके ही पानी है ना। वोट पाते टाइम तुहाडे नेड़े ते कोई हुंदा नहीं। तुसी ये नहीं ध्यान करना भी असी किहदे कोल पानी है, बस तुसी ये ध्यान करना भी असी इहदे कोल नहीं पानी। बाकी दे भावें तुसी किसी नूं पा दिओ, इक्को जरे सारे, बाकी भावें तुसी किसी नूं पा दिओ, पर बीजेपी नूं नहीं पानी। ते जे कोई तुहाडे पिंड दा बंदा उन्हां नूं बुलाउंदा है, उन्हां नूं बुलाउंदा है, प्रोग्राम करांदा है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡਾ ਸੁੱਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਏ ਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਾਫਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਘੂਰਨਾ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਣਾ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਮੜ ਜੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਸੇ ਖੋਲਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਸਾਡਾ ਫਾਲਤੂ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 20 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਕਿ ਵੀ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰਗੜਿਆ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।